और गल करांगे जरा मुल्क दी मयाशी सूरत हाल दी। एक पासे ईरान ते अमरीका दे दरमियान वधदी हुई कशीदगी ते इलाके जंग दे खदशात ने आलमी मंडी नूं गैर मुस्तहकम कर दिता है ते दूजे पासे पाकिस्तान दे जड़े अंदरूनी तौर ते मामलात ने, चाहे वो IMF प्रोग्राम होवे, वधदे हुए टैक्स अहदाफ होन या महंगाई होवे, उहदे नाल जिहड़ा है वो हुकूमत जिहड़ी है वो इन्हां नाल निपटण दी पूरी कोशिश कर रही है। आलमी सतह उत्ते सूरत हाल यह है कि ईरान अमरीका कशीदगी की वजह तो खाम तेल के जोड़े कीमतां ने उन्हें शदीद उतार चढ़ाव आ रहा है। ब्रेंट क्रूड आयल जड़ा है कई बारी $70 to $95 फी बैरल जड़ा है वो गैर मुस्तहकम हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक मशरक वस्ता कशीदगी वधण नाल आलमी तेल दीआं कीमतां औसतन 10 to 30% तक जड़ा है इजाफा वेखण नूं मिलदा है। इसका सब तो वड्डा सबब यह है कि दुनिया की तकरीबन 20% जी तेल की तरसील है वो जड़ा आबना हुरमस तो होंदी है, जो कि इस खिते का सब तो हसास स्ट्रेटजिक पॉइंट समझा जाता है। मजीद ये भी है कि आलमी इदारियां के मुताबिक तवानाई की कीमतें उतार चढ़ाव आलमी महंगाई तकरीबन 0.0% तक इजाफा कर सकता है, जड़ा कि तरक्की पजीर मुल्कां यानी पाकिस्तान या जितने भी मुल्क ने उन्होंने सब तो वड्डा खतरा है। हुण जे अगर असी पाकिस्तान की गल करिए तो पाकिस्तान भी अपनी जी तवानाई की जरूरत है उसका एक वड्डा हिस्सा जड़ा है वो दरामदी तेल नाल पूरा करता है। इस करके आलमी मंडी हल्की जी तब्दीली है वो साडे मुल्क की मईशत से डायरैक्ट असर पा रही है। पाकिस्तान हालिया महीने तुसें वेख्या कि पेट्रोल की कीमत कई बारी जड़ा है वो $400 के करीब तक भी जड़ा है वो गई, जदों कि डीजल की कीमत भी जड़ा है ये रुझान जड़ा है वो वधदा रहा और तुसी वेख्या कि ये सारा मामला अगे वधा। आलमी मंडी कमी तो बाद वक्ती रिलीफ तो दिता गया, पर मजमूई रुझान जड़ा है हाले भी महंगाई के दबाव वाले पासे। इस वजह नाल मुल्क च महंगाई की शरह कई बारी तुहानूं 20% तो भी वध वेखण नूं मिली और जिसका सब तो वड्डा असर जो है ट्रांसपोर्ट, खुराक ते बिजली के कीमतां ते पिया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान लई सब तो वड्डा चैलेंज है कि सालाना $20 to $25 अरब का तेल दरामदी बिल जड़ा है वो ज़रे मुबादला के ज़खायर ते वड्डा एक दबाव पावन वाला है। दूजे पासे जदों दी आबनाए हरमज़ कशीदगी वधी है तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं बल्कि शिपिंग, इंश्योरेंस ते फ्रेट चार्जिस जड़े ने वो भी वध गए हैं, जिस नाल पाकिस्तान वर्गे जड़े दरामदी मुल्क ने उन्हां लई ईंधन होर भी महंगा हो गया। तेल दी कंपनियां दा अमूमी मौकफ यह होंदा है कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत घटाती है तो उन्होंने मार्केट रेट तो घट मुनाफा या नुकसान का सामना करना पैंदा है और ये पेट्रोलियम कंपनियां पिछले दिन कह चुके हैं। कंपनियां अक्सर ये दलील देंदियां ने कि आलमी मंडी खाम तेल की कीमत, डॉलर रेट ते फ्रेट चार्जिस पहले ही ज़्यादा गैर मुस्तहकम ने। पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले नाल कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ते स्टोरेज के अखराजात मुसलसल वध रहे हैं। अगर हुकूमती सतह ते अचानक कीमत घटाई जाए तो उन्हां दियां लागतां जो है वो कंपनियों का कहना है कि साड़ियाँ पूरियां नहीं होंदियां ने। बाज़ औकात पिछले स्टाक यानी महंगे उन्होंने खरीदे होंदे ने ते जिसका नुकसान कंपनियां कहंदियां ने कि सानू होंदा है और इस दी वजह नाल हुकूमत नूं वो ये मुतालबा करते हैं कि कीमतां दा तयन मुकम्मल तौर पर मार्केट बेस्ड होना चाहिए। एडवांस एडजस्टमेंट ते टाइमली रिव्यू मैकेनिज्म बनाया जाए, टैक्सेस, डीलर मार्जन ते लेवी सिस्टम इस्तेकाम रखा जाए और हुकूमती सतह पर भी ये दलील दी जाती है कि कीमतां मुकम्मल तौर पर काम करने नाल आयल सप्लाई चेन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो अक्सर कंपनियां की लागत ते मार्केट हालात को मद्देनज़र रखते हैं और फिर तुहानूं पता है कि तेल दी कीमतां जिस तरह हुण भी कम नहीं आ, यही मामला रहिंदा है। इन्हां आलमी अवामिल दे नाल नाल पाकिस्तान की अंदरूनी माशी पॉलिसी भी एक सख्त मरले दाखिल हो चुकी है। हुकूमत ने नवें माली साल लई तकरीबन $17 खरब का टैक्स हदफ मुकर्रर किया है, जो कि IMF प्रोग्राम वो कहते हैं कि उन्होंने शराइत के मुताबिक रेवन्यू वधावण ते माली खसारा घटावण की कोशिश है। IMF के शराइत के तहत पाकिस्तान नूं ना सिर्फ टैक्स नैट वसी करना है बल्कि सबसिडीज कमी ते माली नज़्मो ज़ब्त भी सख्त करना है। पर ज़मीनी हकीकत जी है वो ये है कि टैक्स का बोझ जड़ा है वो ज़्यादातर बिल वास्ता टैक्सां की सूरत आम शहरी यानी मैं ते तुसी साढ़े उत्ते ही पौंदा है। बजट छोटे ताजरां लई एक फिक्स स्कीम भी मुतारिफ कराई गई है जिसका मकसद उन्होंने दस्तावेजी मईशत लेके आना है। हुकूमत के मुताबिक ये कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि टैक्स निज़ाम में शामिल होने की एक तरगीब है और उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा अगर कोई ताजर दे देगा तो फिर उन्होंने बाकी पैसे या आइंदा नहीं देने पैणगे। इस तरह तनख्वाहदार तबके नूं महदूद रिलीफ दिता गया है तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह इजाफा भी किया गया है, पर महंगाई के मुकाबले कहा जा रहा है कि रिलीफ बड़ा ही घट है।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਹਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਮਰਾਹਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੀ ਅਦਮ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਮੂਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਲਾਹਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2025 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸਾਬਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਮੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਰਾਮਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 1.83% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ $16.67 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦੀ ਸ਼ੋਬੇ ਲਈ ਮੁਸਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਜਾਰਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਫਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 11.75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ लैंड कस्टम स्टेशन जोड़ा है करार देना एक अहम कदम है ताकि सरहदी तिजारत बेहतर हो सके। तवानाई के शोबे हुकूमत का मौकफ है कि पेट्रोलियम कीमतों का तयन जोड़ा है वह आलमी मंडी ते माशी हालात के मुताबिक किया जा रहा है, ना कि किसी दबाव या वक्ती फैसले के तहत। मजमूई तौर पर अगर वेख्या जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जोड़ा एक ऐसे मुआशी दोराए ते खड़ा है जिथे एक पासे आलमी तवानाई बहरान, ईरान अमरीका कशीदगी ते तेल की कीमतें उतार चढ़ाव है, तो दूजे पासे अंदरूनी सतह ते IMF के सख्त शराइत, वधा टैक्स बोझ ते महदूद माली गुंजाइश है। ये सूरत हाल एक अहम सवाल पैदा करती है कि क्या ये मुआशी इस्लाहात वाकई पैदार इस्तेकाम वल ले जा रही ने, या ये दबाव वक्ती तौर पर सिर्फ एडजस्टमेंट के जरिए अगे मुंतकिल किया जा रहा है, जदों कि असल बोझ हजे भी आवाम के कंधों पर मौजूद है। ये सारा मामला किहड़े पासे जा रहा है, बजट जिहड़ा सी वो आवाम दोस्त सी आवाम दुश्मन सी, बजट दे आम आदमी की जिंदगी ते क्या असर पै सकता है, इस सारे मामले ते गल करने वास्ते साडे नाल माहिर मईशत जनाब फरूख सलीम साहब मौजूद ने, उन्होंने तो पूछांगे। फरूख सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दस दिओ मौजूदा जिहड़ा बजट आया है, मुख्तलिफ राय होंदी है, तुहानूं पता जदों भी बजट आंदा है ये बजट आवाम दोस्त हुकूमत ते कहंदी आवाम दोस्त बजट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ आवाम दोस्त बजट है या जिस तरह मुखालफिन कह रहे हैं कि आवाम दुश्मन बजट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहोगे? जी मैं सच्ची गल तुहानूं दस्सां कि मेरी तवक्कुआत तो कुछ बेहतर आया बजट जी। मेरी तवक्कुआत नहीं सन कि यह काम कर सके। वजह वही है कि हुकूमत तकरीबन 16-17 हज़ार अरब रुपया कमाती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 8-9 हज़ार चला जाता है, ठीक है, ਤੇ 8-9 हज़ार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਦ ਦੀ ਮਾਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਫਾਕੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 16 ਸਾਲਾਂ 2010 ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਦੀ ਮਾਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। मतलब मैं चाहना था कि ज़्यादा सारी मिले, वो घट मिली है लेकिन मिली जरूर है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਕਸਪੋਰਟ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਤਖਮੀਨਾ ਕਿ ਕੋਈ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ 30-40 ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 2-4 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ
हुकूमत है कर पाए। बाकी ते जिहड़ा 16 साल तो काम चल रहा है वो है कि पैसा सारा चला जाता सूबियां को, ते विफाकी हुकूमत जिहड़ा ना वो कुछ करन दी काबिल नहीं रही। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ PTIMF ਬਜਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ IMF ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? देखो जी, असल गल जिहड़ी है कि जिहड़े ना वड्डे हदूद ने, ਸਹੀ ਹੈ। आउटसाइड हदूद, वो तो IMF सैट करदी है। वो कहती है कि जी जिहड़ा तुसीं बजट बनाओगे ते तुहाडी आमदन ते जिहड़ी इखराजात होणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ IMF ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ IMF ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ IMF ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ IMF ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ 25 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ 24 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਇਹੀਓ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਲਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ IMF ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, तो सियासतदान होण, ਉਹ ਮਈਸ਼ਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਵੱਕੁਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ IMF ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ 25 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ 24 ਦਫਾ 25 ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ IMF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ IMF ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ IMF ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ IMF ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 61 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ IMF ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ 70 ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵਿਫਾਕ, ਉਹ 70-75 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ IMF ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 150 ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜੇ 150 ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ 400-450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਡੀ GDP ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ 35 ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਕੋਲ 19 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 150 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਉਹ 23 ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ 36 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਧਰ 70 ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ 70-75 ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ IMF ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ PIA ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ 850 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ IMF ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਆਦ ਦੋ ਹੀ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਖਤਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਿਲਾਣੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਖਿਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਐਮਐਨ ਠੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਸਹੀ। ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਦਾ।